Hello all, welcome back you in the video lecture series of English writing skills, and today we are continuing the same subject, that is notice writing part 2. And today in this video we are going to see samples, that is two more examples of notice writing. Let's revise in short the tips or format of notice writing and all. Notice writing: a notice is written or printed information or news announcement. It is a written intimation of date, time, place and subject. Notice is always issued by the authorized person. It is meant only for a select group. Its tone and style should be formal and factual. Its language should be simple and formal. It should be always brief and to the point. See, let's revise the same points in Marathi. First of all, a notice, सूचना लेखन म्हणजे प्रिंटेड माहिती असू शकते किंवा लिहिलेली रिटन असू शकते. एक ती न्यूज अनाउन्समेंट केलेली असते. न्यूज अनाउन्समेंट एखाद्या नवीन गोष्टीचं अनाउन्समेंट इथं करण्यात आलेली असते. तिच्यामध्ये एखादी गोष्ट कधी, कुठे, केव्हा टेक प्लेस होणार आहे ह्याची माहिती दिलेली असते. आणि ही नोटीस ज्या व्यक्तीकडे अधिकार आहेत, अथॉरिटी आहे, त्या व्यक्तीकडून इश्यू केली जाते. ही नोटीस जी असते ती एका सिलेक्ट पर्टिक्युलर ग्रुपसाठी इश्यू केलेली असते. त्यासाठी हिची लँग्वेज, स्टाईल आणि टोन फॉर्मल आणि फॅक्च्युअल आणि सिम्पल असायला हवी. आणि जितकी ब्रीफ बनवता येईल, करता येईल तितकी ती ब्रीफ आणि टू द पॉईंट असायला हवे. हे आहे डूज अँड डोंट्स किंवा नोटीस म्हणजे काय, सूचना लेखन म्हणजे काय, हे आपण ह्या स्लाइडमध्ये पाहिलेलं आहे. लेट्स सी फॉर्मॅट वन्स अगेन हिअर. फर्स्ट you have to write the name of the issuing agency or authority. Then you have to write the very word notice in the middle. Then you have to put the date, body with date, time, place, and finally the sign of authorized person with name and designation. म्हणजे ज्या व्यक्तीने नोटीस इश्यू केली आहे त्या व्यक्ती ती व्यक्ती ज्या कंपनीमध्ये, ऑफिसमध्ये, कॉलेजमध्ये आहे त्या व्यक्तीचं सिग्नेचर ते ॲट लास्ट येणार आहे विथ नेम अँड डेसिग्नेशन. चला पाहूया. सुरुवातीला त्या कंपनीचं नाव, कॉलेजचं नाव म्हणजे एजन्सीची, जी कंपनी नोटीस इश्यू करते ती कंपनी किंवा एजन्सीचं नेम इथे येणार आहे. त्यानंतर नोटीस हा शब्द लिहायचा आहे. त्यानंतर डेट लिहायचा आहे. बॉडी मेन्शन करायचं आहे. बॉडी मोस्टली इन 2 पॅरेग्राफ्स विथ डेट, टाईम आणि प्लेस नेम, म्हणजेच प्लेस नेम मेन्शन करायचं आहे इथं. आणि फायनली authorized person's name and designation you have to mention. Let's see the sample examples of notice writing. Let us see what question is prescribed here, given here. See, as a workshop in charge, draft a notice asking all the students to enter the workshop only after putting on their overcoats. This is the subject and with the help of this subject you have to draft a notice. हा क्वेश्चन दिलेला आहे आणि क्वेश्चनमध्ये असं तुम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की तुम्ही वर्कशॉप इन्चार्ज आहात आणि जे स्टुडंट्स वर्कशॉपमध्ये एंट्री करणार आहेत त्यांनी विदाउट ओव्हरकोट एंट्री करायची नाही, ही सूचना तुम्हाला द्यायची आहे नोटीस रायटिंगमध्ये. लेट्स सी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हिअर इट इज रिटन नेम ऑफ issuing agency. Here it is college, so college name is written Sri Shamrao Patil Educational and Charitable Trust, Sharad Institute of Technology Polytechnic, J Sangli Naka, Yadra, Isalkaranji. Then you have to draw a line, notice, date. You have to write the very word notice. After that put the date. All the students of first year mechanical engineering are hereby informed that they should put on their overcoats while entering the workshop to do practical dated on 13th March 2020 sharp at 11 during first slot. The overcoats are already given to all of you with the uniforms. Any student under any reason will not be allowed in the workshop without overcoats. काय सांगण्यात आलेलं आहे ह्या नोटीसमध्ये की फर्स्ट इयर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की
वर्कशॉपमध्ये एंट्री करताना कशासाठी वर्कशॉप आहे त्यांचं म्हणजे प्रॅक्टिकल सेशन आहे. कधी आहे ते 13 मार्चला सकाळी 11 वाजता फर्स्ट स्लॉटला आहे. आणि कोणत्याही कारणास्तव त्यांनी जर ओव्हरकोट घातलेला नाही आहे तर त्याशिवाय म्हणजे ओव्हरकोटशिवाय त्यांना वर्कशॉपमध्ये एंट्री करता येणार नाही आहे. आणि ऑलरेडी सर्वांना ओव्हरकोट्स युनिफॉर्मसोबत दिलेले आहेत. ही नोटीस इश्यू केली कोणी? बाय ऑर्डर स्टँडर्ड डेव्हिएशन एस.डी. वर्कशॉप इन्चार्ज SIDP. जो कोणी वर्कशॉप इन्चार्ज आहे त्यांनी ही नोटीस इश्यू केलेली आहे. सो यू शुड मेन्शन डेसिग्नेशन अँड प्लेस नंबर. This is all about the question that you had in the previous slide. Let's see one more example of notice writing. As a president of the college, draft a notice to all trustees informing them about the monthly meeting. तुम्ही एका कॉलेजचे प्रेसिडेंट आहात आणि ॲज अ प्रेसिडेंट तुम्हाला इन्फॉर्म करायचं आहे की ऑल ट्रस्टीजनी मंथली मीटिंग अटेंड करायची आहे. लेट्स सी. श्रीनिवास एज्युकेशन सोसायटीज आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज 204 कोल्हापूर नाका इचलकरंजी. नोटीस 14th March 2020. All the trustees of the college are hereby informed that the monthly meeting is held on 28th March 2020 at the boardroom of D-Wing. Your presence is compulsory. Enclosure agenda. आता तुम्हाला लक्षात येईल की ह्या मीटिंगमध्ये काहीतरी एक्स्ट्रा इन्क्लूड केलेलं आहे. दिस इज एन्क्लोजर अजेंडा. हे म्हणजे काय? तर एन्क्लोजर म्हणजे की ह्या नोटीससोबत अजून काय ॲड केलेलं आहे, दॅट इज अजेंडा ॲड केलेला आहे. अजेंडा म्हणजे काय? द लिस्ट ऑफ पॉईंट्स टू बी डिस्कस्ड ड्युरिंग द मीटिंग. जेव्हा एखादी नोटीस एखाद्या मीटिंग संदर्भात असते तेव्हा त्या मीटिंगमध्ये कोणते पॉईंट्स डिस्कस केले जाणार आहेत त्याची लिस्ट म्हणजे अजेंडा आहे. आणि ह्या अजेंडामध्ये काय काय आहे बघा मेन्शन केलेलं. मिनिट्स ऑफ द प्रिव्हियस मीटिंग, न्यू प्रोग्राम्स, प्रेझेंट इन्व्हेस्टमेंट्स, एनी अदर सब्जेक्ट विथ प्रायर परमिशन ऑफ द चेअरपर्सन अँड व्होट ऑफ थँक्स. हे अशा रीतीने ती मीटिंग हेल्ड होणार आहे किंवा त्या मीटिंगचा हे छोटासा एक प्रोग्राम आहे. मागच्या मीटिंगला काय झालं डिस्कशन त्याचं तुम्हाला बॅकअप घ्यायचा आहे. न्यू प्रोग्राम्स हा जो पॉईंट आहे ह्यावरती तुमचं डिस्कशन म्हणजे मीटिंगमध्ये डिस्कशन होणार आहे. प्रेझेंट इन्व्हेस्टमेंट्स, एनी अदर सब्जेक्ट जर असेल तर विथ द परमिशन ऑफ चेअरपर्सन तुम्ही बोलू शकता. आणि फायनली व्होट ऑफ थँक्स विल बी डिलिव्हर्ड. अँड धिस नोटीस इज इश्यूड बाय ऑर्डर SD प्रेसिडेंट ASCC आर्ट्स सायन्स कॉमर्स कॉलेज. दॅट इज द notice or this is the draft of the question that you had in the previous slide. Drafting a notice informing all the trustees about the monthly meeting. Hope you are getting the notice writing and you might have understood the first simple format and second one format in which we have included enclosure, and in enclosure we have discussed one point that is agenda. Practice the same, go through the format and try to write a notice taking a new topic by your own. That's it. Thank you all. Bye.